नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर भुवनेश्वर 1 नंबर हाट में उत्तेजना मार्केट निया लगाई व्यक्ति को गिरफ दाबी तेजिला उत्तेजना एजे एवं राजमहल रास्ता अवरोध कले क्षतिग्रस्त दोकानी फल रास्ता उपर चापा उत्तेजनामूलक परिस्थिति उपजी हजार हजार गाड़ी अटकी रही कैपिटल थाना सामने एवं मार्केट रे हो हल्ला निया लगाई षड्यंत्रकारी को तुरंत गिरफ दाबी कर क्षतिग्रस्त दोकानी को अन्यत्र स्थानांतर हेउथवा चक्रांत को विरोध परवर्ती खबर ओडिशारू 4 राज्यसभा जीवे कि नितिन नवीन ओडिशारू 4 राज्यसभा आसन पर शीघ्र निर्वाचन हेबो 4 आसन मध्य 2 बीजेपी जितवा संभावना रही एही परिस्थिति में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ओडिशारू राज्यसभा को जाई पारंती बोली चर्चा जोर धरिछि। गत सप्ताह बीजेपी रो कोर कमिटी बैठक बसला 5 जनक नाम तालिका केंद्र को पठा जाइछि। एही तालिका रे मनमोहन सामल समीर महांती बसंत पंडा गोलोक महापात्र नाम रही शेष निष्पत्ति बीजेपी संसदीय बोर्ड नेब तेणु यही सबुंकर दलर चूड़ांत घोषणा उपर रही। परवर्ती खबर कुलपति बिना उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय 4 दिन अस्पष्टता तेबे उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर प्रसन्न कुमार स्वाई 3 वर्ष कार्यकाल 21 तारिख में शेष होईछि। कार्यकाल सरिबार से दायित्व छाड़ी 4 दिन बीतीगला कुलपति भार प्राप्त कुलपति को नियुक्ति दि जाइनि विश्वविद्यालय एभली मुरबी शून्य अवस्था पड़ी पूर्वर कुलपति कार्यकाल शेष हेले ही ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति सचिव को भार प्राप्त दायित्व दि जाउतला किंतु एथर एमिति कोनोसी घोषणा होई नाही दस्तखत न हेबार फाइल गुडी कार्यालय पड़ी रही फेब्रुआरी मास शेष हेबाकु बसे बेले दरमा प्रदान नहीं चिंता बढ़ी शिक्षक कर्मचारी माने शीघ्र भारप्राप्त कुलपति नियुक्ति दाबी करिसंती। परवर्ती खबर महाप्रभुंकर जमी जबरदखल गंजाम तृतीय स्थान रे श्री जगन्नाथ देपदर जमी जबरदखल हेई अभियोग होईछि। खोर्धा पुरी समेत गंजाम जिलार जबरदखल मामला तृतीय स्थान रही जबरदखल होइतिबा जमीर मूल्य 500 कोटी अधिक अनुमानिक करा जाउछि। सूचना अनुसार ओडिशा रे मध्ये 23 जिलार महाप्रभुंकर पाखापाखि 60,426 एकर जमी चिन्हट होईछि। एथिरो 22 एकर 365 जमी एकर संशोधित सूत लिपि एपर्यंत मिली नाही। गंजाम जिलार 800 एकर जमी रही केउ तहसिल रे केते जमी जबरदखल होईछि सेति स्पष्ट रिपोर्ट मिलू नाही। अभियोग अछि जे अनेक स्थान रे महाप्रभुंकर जमीन बेआईन भाव में काम चलिछि किंतु प्रशासन पक्षर प्रभावशाली पदक्षेप देखा जाउ नाही। परवर्ती खबर एणिकी किशोरी मानकु मिलिबो कैंसर टीका तेबे कुआ जाउछि विशेष करी एई डोज किशोरी मानकु मिलिबो स्कूल छात्री मानकु मध्ये मिलिबो ता सहित 14 वर्ष जाको होईछि तांकु मध्ये मिलिबो तेबे किशोरी मानकु जरायु कर्कट सुरक्षा पे ए टीका दिया जिवो 14 वर्ष पर्यंत किशोरी गोटे डोज टीका दिया जिवो 14 वर्ष रु बा विवाह पूर्व पर्यंत 3टी डोज दिया जिवो 28 तारिख रे नरेंद्र मोदी राजस्थान रे HPV टीकार शुभारंभ करिए बोली स्वास्थ्य मंत्री मुकेश मालिक कहते ओडिशा रे मध्य खूब जल्दी यह कार्यकारी हेबो। एही कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपस्थित रहिबे। एही टीका जातीय टीकाकरण कार्यक्रम रे शामिल होइतिबारु किशोरी माने याकु मागणा रे पाई परिबे। सेपरि 2026-27 आर्थिक वर्ष रे राज्य सरकार मुख्यमंत्री कर्कट चिकित्सा अभियान आरंभ करिबे। एते 311 कोटी टंका व्यय हेबो। जरायु स्तन एवं अन्य कर्कट रोग रोकिया पई एभली पदक्षेप निया जाउछि। परवर्ती खबर मागणारे यूपीएससी कोचिंग बड़ खर्च कम सफलता ओडिशार छात्र छात्री माने जातीय स्तर में चमकिबे आईएएस आईपीएस हेबे एही लक्ष्य रे राज्य सरकार मागणा यूपीएस कोचिंग आरंभ करथिले। एथिपाई कि प्रति वर्ष कोटी कोटी टंका खर्च हेउछि तथापि आशा अनुसार फल मिलु नाही। गत 3 वर्ष रे सरकार 16 कोटी 60 लाख रु अधिक टंका खर्च करिसंती किंतु एही समय केवल जणे ही यूपीएससी रे मध्ये उत्तीर्ण होइतिबा ता सहित आईएफओएस मध्ये पाइचंती आउ 39 जन सिविल सर्विस रे सफल होइचंती। 2023-24 शिक्षा वर्ष राज्य रे चयन बोर्ड माध्यम रे प्रवेशिका परीक्षा ने प्रति वर्ष 200 जन को चयन करा जाउची। पिला मानको मागणा आवासीय कोचिंग खाइबा रहिबा सुविधा मिलुची।
ବିଶେଷ କରି ସରକାର ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାୟ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସଫଳ ନ ହେବାର କାରଣ କଣ? ଏଥିପାଇଁ ଗଭୀର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏନେଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂତନ ଭବନର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ନୂତନ ଭବନ ପାଇଁ କି ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 93 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ। ଭବନର 3ଟି ବେସମେଣ୍ଟ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଏବଂ 6ଟି ଅତିରିକ୍ତ ମହଲା ରହିବ। ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହିତ 45ଟି ସୁଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଏକ୍ଜିବିସନ ଏରିଆ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ 70 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ କନଫରେନ୍ସିଂ ହଲ୍। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭବନ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ସହିତ ସ୍ଥାନ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିରେ ନୂତନ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ଦେଶର ସହର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ସମନ୍ୱୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଯୋଧ୍ୟା, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ସୁରଟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜମି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକ ପାଖରେ ଜନ ଆଶ୍ରୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଜରୁରୀ କାମରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ। ଗ୍ରହଣରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ବୁଧବାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ରାତି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପହୁଡ ପଡିବ। 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 2ଟାରୁ ପହୁଡ ଖୋଲି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ନୀତି ଭୋର 6:15 ପଡିବ। ଗ୍ରହଣ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ବିନ୍ଦୁସାଗରରୁ 5ଟାରେ ବିଜେ ହେବ। 6:30 ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ। ରାତି 8ଟା ବେଳେ ଦୋଳ ବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ହେବ। ଏଥର 10ଟି ରାଜ୍ୟର 37ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ଆସନ ଭୋଟ ହେବ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 5, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ମାର୍ଚ୍ଚ 6, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 9, ଭୋଟର ଗ୍ରହଣ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରୁ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭୋଟ ଗଣତି ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ହେବ। ଏପ୍ରିଲରେ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଆସନ ଖାଲି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳର ନଜର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ ତାହା ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରେ ସମୀର ମହାନ୍ତି, ସୁଜିତ କୁମାର, ମମତା ମହାନ୍ତ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଟୁଡୁ, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସୁକେଶୀ ଓରାମ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ। ପୁରୀରେ 3:20:17 ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରଠୁ ଦେବନୀତି ନିଷେଧ ରହିବ। ଏହାକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ରହିବେ। ଭାରତର ଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାରୁ ସୂତକ କାଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ଗ୍ରହଣ ସମୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କେହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଶିଶୁ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଶିଶୁର ଗଠନ ଡିଏନଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପକାଇବା ବା ଖାଇଲେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ଗ୍ରହଣ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଦିନରେ ବଢିବ, ରାତିରେ ଖସିବ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରାୟ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ହେଲେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭିତରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କମିପାରେ। ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡଘଡି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 11ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାଳଚେର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ସୋନପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ଏଆଇ ରୋବୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡେଲିଭରି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସ୍କାଏ ଏୟାର ମୋବାଇଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଡ୍ରୋନ ଏଆଇ ପରିଚାଳିତ ରୋବୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରକୁ ଡେଲିଭରି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଙ୍କିତ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ। ତା ସହିତ
ବର୍ଷ ହେଲାଣି କମ୍ପାନୀ 36 ଲକ୍ଷ ଡେଲିଭରି ପୁରାପୁରି ହାରାହାରି 1000 ଟନ ଅଙ୍ଗାରକ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ସିଷ୍ଟମର ଡେମୋ ଦେଖାଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାର୍ସଲ ବକ୍ସ ନେଇ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ରଖାଯାଉଛି। ତାହା ପୁଣି ପୁଣି ଏବେ ରୋଭର ମେଲ୍ ବକ୍ସରୁ ପାର୍ସଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗ୍ରାହକ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଡେଲିଭରି କରାଯାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ୟ ସହର ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ସ୍କାଇ ଏୟାର ମୋବିଲିଟି ଆମେରିକା କମ୍ପାନୀ ଏଆଇ ଅଟୋନୋମି ସହିତ ସହଭାଗିତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘର କୋରଖ। ଇଡି ଏବେ ଜବତ କରିଛି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘର। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଏତେ ବଡ କୋଟିପତିଙ୍କ ଘର ଇଡି ହାତରେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଇଡି। ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇରେ ପାଲି ହିଲରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସଭବନକୁ ଏବେ ଜବତ କରାଯାଇଛି। 17 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ 66 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏହାକୁ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 3716 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଇଡି ଅନୁସାରେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15,700 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇସାରିଛି। ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବା ଆର୍କମ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଟାଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପିଏମଏଲଏ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆଦେଶ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଚରା ଉଚରା ହୋଇ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଇଡି ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅମନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଲୋକ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗିଣା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରାତି ଅଧରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଫାଟା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇପ୍। ଆଳୁ ଗୋଦାମ ନିକଟରେ ଏକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଅମନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଲୋକେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଖି ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଟମାଣ୍ଡ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଓ ସ୍ପେଶାଲ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ତୋଷାଳୀ ଭବନର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ସରକାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗରସ୍ଥିତ ତୋଷାଳୀ ଭବନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଲୋକ ଏହା ଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ରୁମରେ 3ଟି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ସରକାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ସତ୍ୟନଗରରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ତୋଷାଳୀ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସରକାରୀ ଫାଇଲ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ନିଆଁକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଲିଭାଇବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଭିତରେ ଛାତ୍ରୀକୁ ଅସଦାଚରଣ, ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଛି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଥାନା ପୁଲିସ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ବିହାର ରହୁଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିରିଡି ଥାନାର କାଇ ଜଙ୍ଗର ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ କଟକର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘରୋଇ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା 2 ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ତୁରନ୍ତ ସେଠୁ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ହାଜର ହୋଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଏଥର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବଜେଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ, ଆହୁରି କେମିତି ଅଧିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ମିଳିବ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଲକ୍ଷାଧିକରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଦର କମିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିଛି ରୂପା ଦର। ସୁନା ଦର ଏବେ ଲଗାତାର କମୁଛି। ଏବେ ସୁନା ଦର 22 କ୍ୟାରେଟର 1,48,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେଭଳି 24 କ୍ୟାରେଟର 1,61,680 ରହିଛି। ସେଭଳି ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବେ ରହିଛି 2,85,000 ଟଙ୍କା। ସୁନା ରୂପା ଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ BIS କେୟାର ଆପ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଡାଉନଲୋଡ କରି ସେଥିରେ ସୁନାର ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ସୁନା ଅରିଜିନାଲ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ
କେବଳ ଭାରତକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ ହରିଜନ ନାମକ ଏକ ଏୟାର ଲଞ୍ଚ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ସୁଖୋଇ Su-30MI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାକ୍ 5 ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯୋଜନା ଭାରତର 2035 ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ବହୁସ୍ତରୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବିକାଶକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ରୁଷିଆର S-400, ଇସ୍ରାଏଲର ବାରାକ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆକାଶ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତର 15,106 କିଲୋମିଟର ସ୍ଥଳ ସୀମା, 7,516 କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜଧାନୀରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜଣେ 21 ବର୍ଷୀୟ ଉଦୀୟମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭଡ଼ା ଘରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଶେଷ ମେସେଜ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ କରିଦେଇଛି। କୋମାଲି ମୂଳତଃ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ରହୁଥିଲେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ BSc ପଢୁଥିଲେ। ସୋମବାର ଦିନ 1:34 ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଭରଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଛୋଟ ଭାଇର ଯତ୍ନ ନେବ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା କୁଏତରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମେସେଜଟି ପଢି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଫୋନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କୋମାଲିଙ୍କ ସହେଲି ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସହେଲି ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦ୍ୱାର ଭିତର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ। କୋମାଲିଙ୍କ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ। କୋମାଲି 11 ମାସ ଧରି ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ। ପାର୍ଟ ଟାଇମ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଥିଲେ। ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଥିଲେ। ବାହାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଉଥିଲା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ି 3 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଧରି ମତଭେଦ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାନସିକ ଚାପ ରହିଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ, ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ମେସେଜ ଆସୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଆଜି ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଜିତିଲେ, ଯେକୌଣସି ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆସୁଛି, ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବେ। 1930 କଲ୍ କରି ସେ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ। ପୋଲିସକୁ ଏବେ ବଡ ବଡ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ସାଇବର ଲୁଟେରା ମାନେ ଗିରଫ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ନେଇକି ମେସେଜ ଆସିବ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, କୌଣସି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ହୋଲି ଗିଫ୍ଟ ନାମରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ମେସେଜ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରଖି ରୁହନ୍ତୁ। ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଥର ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 22ତମ କିସ୍ତି କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ 21ତମ କିସ୍ତି କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଆସିନଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ 21, 22 ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏ ନେଇକି କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀକୁ ଏବେ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀକୁ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ସହିତ ଏଥର ଚାଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରେ ଲିମିଟକୁ ବଢାଯାଇଛି। ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଇଏରୁ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁସି ଖବର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାରତ ସରକାର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। 50,000ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳୁଛି। ମହିଳାମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିଧ ବନ୍ଧକ ବା ବିନା ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନେତୃତ୍ୱରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୁଯୋଗ ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ନୀତି ମାମଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ବାଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା, ଯାହାକି ମହିଳାମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ ନିଜର କ୍ୟାଟରିଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କି 50,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଋଣଟି ବାସନକୁସନ, ଗ୍ୟାସ କନେକ୍ସନ, ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ମିକ୍ସଚର, ତା ସହିତ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଜଣେ ଆବଶ୍ୟକ। ଋଣଟି 36 ମାସର ଅବଧି ରହିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ସ୍କିମ୍ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ। ଏ ନେଇକି ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ବଡ ଉପହାର। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ।
ତେବେ କାହାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳିବ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କୁହାଯାଉଛି ହୋଲିରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରିକ ହୋଇଥିବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଯିବ 875 ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର 242 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟା ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏମିତି ମିଳେ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।